نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين ثم آمين یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک نئی صفت سے ایک نئے نام سے تعلق جوڑیں گے اور وہ نام ہے الوکیل. کیا مطلب ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے الوکیل؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب ہم بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وکیل کر لینا، جیسے ہم کسی کو وکیل کر لیتے ہیں نا، کارساز جیسے ہمارا جی وکالت. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. آپ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. جی میں اپنے معاملات سپرد کر دینا ہے. بالکل درست ہے، دونوں نے بالکل صحیح میننگ بتایا. الوکیل کا مطلب ہے کارساز، کام بنانے والا، نگہبان جو کسی کام کی نگرانی کر رہا ہے، حوالہ دار جس کے حوالے کچھ کر دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کو اس صفت کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ ہے اللہ کے اس نام کی بنیاد، اور وہ کیا ہے؟ توکل. توکل کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے سامنے کچھ سینٹینسز تو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے عام زبان میں ہم جب توکل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اپنا پورا اعتماد، جس پہ توکل کریں اس پہ پورا اعتماد کریں، اور ہمیں توکل اللہ پہ ہی کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی بھروسہ کرنا، بھروسہ کرنا، اپنے معاملات کو کسی کے سپورٹ کر دینا. جی یہ میرا توکل ہے. اگر میں اپنا کوئی بھی معاملہ کسی کے سپورٹ کر دیتی ہوں کہ میرا یہ والا کام آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد میں بے فکر ہو جاتی ہوں، تو یہ توکل ہے. کسی بھی اپنے معاملے پر کسی پر اعتماد کرنا. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جس کے سپرد معاملہ کیا ہے وہ آپ کے بہاف پر آپ سے زیادہ اچھا کرے گا، آپ سے بہتر طریقے سے اس معاملے کو وہ ہینڈل کرے گا. اس کو کہتے ہیں توکل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمارے بہترین اور اعلیٰ ترین توکل کی حقدار ہے، اور ہمارے توکل کی حقدار صرف اللہ ہی کی ذات ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کو اگر ہم الوکیل سمجھتے ہیں تو ہمارے بھرپور اور مکمل ترین توکل کی حقدار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کی ذات بابرکات الوکیل ایسی ذات ہے کہ بندوں کے اوپر مکمل احسان کے ساتھ ان کی سرپرستی کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، رستے میں نہیں چھوڑتا ہے. جب کوئی اس پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کے جس بھی معاملے میں اس پہ بھروسہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی آخر تک، شروع سے آخر تک اس کا ساتھ نبھاتا ہے، اور اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کسی غیر کے سپرد نہیں کرتا اس کو. جس معاملے میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کر لیتے ہیں، تو اللہ سب سے بہترین کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا سب سے بہتر وکیل ہے، الوکیل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد یا کسی کے بھی سپرد کسی کے بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیوں ہم اپنا معاملہ کسی کے حوالے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے.
ओके या पूरी कोशिश करते हैं तब भी हम वो नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल सही है। आम ज़बान में अगर जी बोलिए। दूसरे पर अपने से ज्यादा भरोसा करने पर कि वो इस काम को अच्छे तरीके से कर सकेगा। तो हम समझते हैं कि कोई हमसे ज्यादा उसमें बेहतर है या हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है, तो फिर हम उसके सुपर्द उस काम को कर देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो हमें लगता है कि हमारा नॉलेज बस इनफ है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल आप लोगों ने जो बातें बताई वो सब दुरुस्त है। एक्चुअली क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत क्लियर तरीके से बता दिया कि खुलिकल इंसान दईफा, इंसान को कमजोर पैदा किया गया है। वो अपने सारे मामलात को अपने तौर पर खुद से हल नहीं कर सकता, चाहे वो मामलात दीनी रहनुमाई के हों, दुनियावी मामलात के हों, दुनियावी कामों के हों, उसको किसी ना किसी की हेल्प दरकार होती है, किसी ना किसी का साथ दरकार होता है। और वो चाहता है ऐसे रिलायबल सोर्सेस, ऐसे काबिल एतमाद जराए जिनके ऊपर वो मुकम्मल भरोसा कर सके, ताकि वो एक तरफ से उसकी जो है वो फिक्र खत्म हो जाए। जिस भी मामले की बात हो रही है उस मामले में उसकी फिक्र खत्म हो जाए और वो किसी और मामले के लिए ज्यादा दस्तयाब या अवेलेबल हो सके, अपना वक्त बचाने के लिए, अपनी एनर्जी बचाने के लिए, अपने महदूद इल्म की वजह से किसी मामले में हम अपने मामलात को दूसरों के सपोर्ट करते ही रहते हैं। ये हमारा दुनियावी मामलात में भी होता है, और दुनियावी मामलात में तो हम बहुत आराम से बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे बड़ी क्रिटिकल चीजें हैं, मेरी तालीम है, मेरी तालीम मेरे काम आनी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस तालीम को हासिल करूं, लेकिन उसको हमने किसके हवाले किया हुआ है? हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले किया हुआ है, हमारे असातिज़ा के हवाले किया हुआ है। वो हमें तालीम देंगे और हम उस तालीम को हासिल करेंगे। मेरी सेहत मेरी जिंदगी का एक अहम तरीन सतून है। अगर मेरी सेहत में 19-20 का भी फर्क आ जाए तो मैं नहीं हूँ, मैं वो काम नहीं कर सकती जो मैं आम हालात में कर सकती हूँ अगर मेरी सेहत में जरा सा भी कोई मसला आ जाता है। राइट? तो ये सेहत का मामला मैंने किसके सुपुर्द किया हुआ है? मैंने डॉक्टर के सुपुर्द किया हुआ है, मैंने हकीम के सुपुर्द किया हुआ है। वो जो भी डायग्नोज करेंगे मैं ट्रस्ट करती हूँ उनकी डायग्नोसिस के ऊपर, क्योंकि उनका इल्म इस मामले में मेरे से ज्यादा है। अपनी सेहत को मैंने उनके हवाले किया हुआ है। उसके बाद मैं फार्मेसी पे जाती हूँ, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख के दिया है, एक बोतल में गोलियां डाल के मुझे दे देता है फार्मासिस्ट, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ और उन गोलियों को इस्तेमाल करती हूँ। मुझे उसके अंदर उस मामले में मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मैंने अपना एक मामला जो है वो एक अपने से ज्यादा इल्म रखने वाले शख्स के सुपुर्द किया हुआ है। मैंने अपनी वक्त बचा लिया, अपनी एनर्जी बचा ली, और उसकी एक्सपर्टीज को उस मामले में मैंने इस्तेमाल कर लिया। यहाँ तक कि दुनिया के मामलात में तो हमने एक करियर पूरा जो है उसका नाम वकील रख दिया। हम जो कानूनी मामलात हमारे होते हैं, कवानीन को जानने वाले लोगों के हवाले कर देते हैं और उनको कहते हैं ये वकील है। राइट? इसी तरह से हमारे कोई जमीन की लेन देन, कोई घर का किराए का, मोर्गेज का, लेने का देने का, कोई भी मामलात होते हैं, वो हम रियल एस्टेट एजेंट जो है, हमें कुछ पता नहीं होता, वो हमारे बिहाफ के ऊपर जाके जो है वो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके मुताबिक सर्च करते हैं, हमारे साथ उसको कम्युनिकेट करते हैं और हमसे कुछ भी फैसला वो हमारे ही मामले में करवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो दुनिया के मामलात के अंदर हम बल्कि कुछ मामलात में तो मजम्मत की हद तक लोगों पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, मतलब इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी हम वजह जानेंगे अभी कि क्यों इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम दूसरों पे भरोसा कर रहे होते हैं। इसी तरह से कुछ दीन के मामलात में हमने लोगों पे भरोसा किया हुआ है, हम दीन को खुद नहीं पढ़ते। ये वो मामला है जिसमें हमारी इस कदर किसी के ऊपर तवक्कल और भरोसा करना जो है वो काबिल मजम्मत हो गया कि हमने बिल्कुल ही अपना हाथ उठा लिया। हम दीन को पढ़ना समझना भी नहीं चाहते, बस अपने मामलात जो है, अपना कोई भी मसला होता है वो जाते हैं लेके इल्म वालों के पास और उनसे सोल्यूशन चाहते हैं कि हमें इसका हल बता दें। बस आप ना हमें आपकी जजमेंट पे, आपके इल्म पे, आपके जो भी समझ है, फिक है, उसके ऊपर पूरा भरोसा, आप जो कहेंगे हम उसको मनोअन आंखें बंद करके मान लेंगे। तो दुनिया के मामलात में इवन दीन भी जब हम दुनिया के अंदर सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, हम दूसरों पे भरोसा कर रहे होते हैं।
اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کسی معاملے میں اپنا وکیل بناتے ہیں تو کیا ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کچھ اتنی ایبلٹی، اتنی خصوصیت بھی ہے کہ وہ ہمارے معاملے کو ہینڈل کر سکے، یا کسی کو بھی کچھ بھی ہم کرنے کے لیے اپنا آپ جو ہے اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم جی ہاں، السلام. بالکل ہمیں جس کے بارے میں کنفرم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہم سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے اس چیز کے بارے میں، اتنا زیادہ وہ مطلب پورا وہ رکھتا ہے، کیا کہتے ہیں، اہلیت رکھتا ہے، قابلیت رکھتا ہے. جی ہاں، اہلیت رکھتا ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں ہم ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اسی کے حوالے سے کرتے ہیں کہ اس میں اہلیت رکھتا ہے. اگر وہ نہیں رکھتا ہوگا تو ہم کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائیں گے. جی جزاک اللہ خیر، پوری بات آپ نے ماشاءاللہ سے کرتی ہے. ہم اپنے دنیا کے بھی وہ معاملات جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، جن کی ہماری زندگی میں اہمیت ہے، جن کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کو اس معاملے میں کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ افیکٹ کرنے والے ہیں، ہم کسی کے سپرد کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس معاملے کو کرنے کے لیے اہلیت بھی رکھتے ہیں، کیا اس کو کرنے کی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں. یہاں تک کہ ابھی ہم نے وکیل پروفیشن کی بات کی نا، کریئر کی، تو اس میں بھی ہم کرتے ہیں کہ اگر کسی مقدمے میں، اگر خدا نخواستہ کسی عدالتی معاملے میں ہم پھنس جاتے ہیں تو ہم جو وکیل ڈھونڈنے جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں اچھا نامور وکیل ہونا چاہیے، کامیابی کا تناسب اس کا کیا ہے، کتنے مقدمے لڑتا ہے، کتنے جیتتا ہے، کیا اپنے فن کا ماہر ہے، اس کے پاس کچھ ایکسپیرینس بھی ہے، نالج اس کی کیسی ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس کی چیک کرتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پرسنل، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، کیا وہ قابل بھروسہ ہے، کیا وہ اس طرح سے معاملات کر رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ میرے چکر تو نہیں لگوائے گا بار بار، کیا وہ میرے ساتھ مخلص ہے، کیا وہ واقعی جس کام کے لیے میں اس کو ہائر کرنا چاہ رہی ہوں، جس کام کے لیے میں اس کو اپنا وکیل بنا رہی ہوں، اس کے اندر کوئی سلوشن نکال کے مجھے دینا چاہتا ہے، یا وہ میری عزت نفس، میرے وقت، میرے جو رقم میں اس کو دے رہی ہوں اس کے ساتھ مخلص ہے، اس کو یوز اچھے طریقے سے امانت داری سے کرے گا. اب یہ ساری چیزیں ہم دنیا کے اندر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کی بھی اہلیت دیکھتے ہیں، ہم اس کی، ابھی تو الحمدللہ ہمارے پاس بڑے سارے ٹولز آ گئے، ہم ریٹنگ دیکھتے ہیں، ہم ریویوز دیکھتے ہیں. پھر ہم جاتے ہیں کہ کیا یہ ڈاکٹر جو ہے یہ مجھے وقت دے پائے گا، کیا اس کے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے. کوئی بہت اچھی بڑی بڑی ڈگریوں والا ڈاکٹر ہے لیکن وہ وقت ہی نہیں دیتا اپنے مریض کو، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی. یعنی کہ ہم نے ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے ہر معاملے میں. جب ہم نے کسی ایکسپرٹ کے حوالے اپنا مقدمہ کرنا ہے تو ہم اس کو جانچیں گے، اس کے لیے ایک معیار رکھا ہوا ہے، ہم اس پہ اس کو پرکھیں گے. حالانکہ ایٹ ٹائمز ہمیں مایوسی ہوتی ہے، بہت اچھے جو لوگ ہیں، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وکیل پروفیشن کے علاوہ باقی ساروں کو بھی ایکچولی وکیل ہی کر رہے ہیں. جو صحت کے معاملے میں میرا وکیل ہے اس کا نام ڈاکٹر ہے، جو میرا ریئل اسٹیٹ کا وکیل ہے اس کا نام جو ہے وہ ریئلیٹر ہے. تو یہ سارے کیا ہیں، یہ وکیل ہی ہیں اپنے اپنے کام میں، جو میرے اس معاملے کے کارساز بن جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز کبھی کبھی ان میں سے کوئی اس چیز کا اہل ہی نہیں ہوتا، اور وہ بعد میں جب خراب فیصلہ میرے لیے کر دیتا ہے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ اوہو یہ شخص جو ہے تو بہت مصروف تھا، اس کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا. یا جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر میں ریئلائز کر پاتی ہوں، یا وہ درمیان میں جو ہے مجھے چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے، یا وہ میری ضرورت کو سمجھنے کی بجائے اپنے پروفیشن یا اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے باوجود ہم جب آغاز میں اپنا معاملہ کسی کے سپرد کرتے ہیں تو اس کی اہلیت کے ایک منیمم معیار کو وہ ضرور پہنچنا چاہیے، پھر اس کے حوالے کرتے ہیں. اب جب ہم بات کر رہے ہیں توکل علی اللہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کی، تو آپ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنے معاملات دیتے ہیں تو اللہ الوکیل رحمان ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کریم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، اس سے زیادہ میری خیر خواہی چاہنے والا کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ٹرسٹ کا حقدار ہو گیا نا کہ میرے سے بہتر فیصلہ میرے لیے اگر کوئی کر سکتا ہے نا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد میرا علم محدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے، ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں. اس کی حکمت جو ہے
وہ الحق ہے، وہ سب سے زیادہ حکیم ہے. جب کوئی میرے لیے فیصلہ کرے گا تو اس سے بہترین فیصلہ کوئی نہیں کر سکے گا، خود میں بھی نہیں اپنے حق میں. پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی قدر، ہم نے پڑھ لیا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے کچھ فیصلے کر رکھے ہیں اور وہی بہترین فیصلے ہیں. اگر میں اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دوں گی تو بہترین میرے حق میں جو بھی اندازہ مقرر کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کرے گی. اور پھر اللہ اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروائے میرے اوپر بھی اور میرے حوالے سے. اگر پوری کائنات میں انکلوڈنگ میرے وہ رشتہ دار جو وہ میرے حق میں نہیں چاہ رہے، ان سب کے اوپر وہ اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، پورا پورا غلبہ رکھتا ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمیوں سے پاک ہے. انسانوں کے سپورٹ جب ہم معاملات کرتے ہیں نا کسی چیزوں میں تو ان کی اپنی بھی کمیاں ہوتی ہیں. میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اپنا علاج کرانے کے لیے، پتا چلا ڈاکٹر خود بیمار ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کمیوں سے پاک ہے، جو کہ جس شخص کے اوپر، جس ذات کے اوپر میں بھروسہ کر رہی ہوں اپنا معاملہ دینے کے لیے، اگر اس میں وہ کمیاں ہوں تو وہ میرا معاملہ خراب کر دے گا. اس قسم کا شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں نہیں. اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مطلب کسی بھی قسم کی پرسنل شارٹ کمنگ کی وجہ سے انسان میرا معاملہ خراب کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ان کمیوں سے پاک ہے، اس لیے اس کے سپرد کیا ہوا معاملہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ میں اس پہ بھروسہ کروں. زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے اللہ، غیب کے بھی اور ظاہر کے بھی. میری کوئی بھی ضرورت، میرا کوئی بھی معاملہ زمین اور آسمان کے خزانوں سے باہر تو نہیں ہوگا نا، اس کے بیونڈ تو نہیں ہوگا. اس کا مطلب میرا کوئی بھی معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے، پہنچ سے باہر نہیں ہے. میری تمام ضرورتوں کو ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس قابل ہے، اس بات کی حقدار ہے کہ ہم اس کے اوپر توکل کریں. مومن کا تو شیوہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے، اپنے پیاروں سے بھی زیادہ، خود اپنی ذات سے بھی زیادہ اگر بھروسہ کسی پہ رکھتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ چیز جو ہے ہمیں بہترین مومنوں میں نظر آتی ہے. بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو مسلم تھے، انبیاء کرام، ان کا اسوہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہترین توکل کر کے دکھا کے گئے ہمیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیے، پوری زندگی اللہ پر بہترین بھروسے کی جو ہے وہ مثال ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے جا کر وہ سارا واقعہ مشہور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرہ کا آپ نے سب نے سنا ہوا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم بہت جگہوں پہ ریفرنس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ بت خانے میں گئے اور سارے بت توڑ دیے انہوں نے. ایک ٹین ایجر لڑکا، ینگ لڑکا ایک، اس کو کسی چیز نے نہیں روکا. اس کو یہ ڈر نہیں تھا کہ یہ سارے میرے بڑے، میرے بزرگ، وہ کیا کہیں گے. اس کو کسی سزا کا خوف نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ڈنکا بجانے سے پہلے اس کو صرف یہ لگن لگی ہوئی تھی کہ میں نے وہ نام جو ہے، جو جس کا مجھے جس چیز کی پہچان مل گئی ہے، جو میرے پہ آشکار ہے، وہ میں نے ساروں سے اس کا تعارف کرانا ہے. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توکل کی بہترین مثال اس طرح سے بنتی ہے کہ جب میں اللہ کے نام کا ڈنکا بجانے کے لیے نہیں نکلا تھا تو وہ اس وقت بھی میرا کارساز تھا، تو ابھی تو میں اس کے نام کو بلند کرنے نکلا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. پھر اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جب آگ میں پھینکا گیا ان کو، تو کس قسم کا، مطلب آپ سوچیں نا، آج ہمیں اور آپ کو جو ہے بہت سارے موقعوں پر رخصتیں لینے کے لیے فرار کے بہانے جو ہے، میں اپنے ایمان کی وہ کیفیت کو دیکھتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کر رہی ہوں، آپ لوگ بہترین گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس سے بہتر کنڈیشن میں ہوں گے. فرار کے بہانے ہم ڈھونڈنے کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مصلحت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے، ایمان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے ہم نے جو ہے رخصتیں ڈھونڈی ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ دہکائی گئی ہے، انہوں نے تو نہیں ایسی کوئی بھی رخصت ڈھونڈی. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور وہ تو اس آگ میں اتر گئے. کیا اس وقت ان کو بھروسہ تھا ان کا باپ بچائے گا ان کو؟
क्या उनको भरोसा था उनके जो पीछे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बचाएंगे? कोई फॉलोअर था वहां पे उस वक्त? उनके स्टूडेंट्स, उनके रिश्तेदार, कोई उनके दोस्त, कोई उनकी फैमिली? वाहिद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पे भरोसा था कि वो मुझे जाया नहीं करेगा। मैंने हक बात की है और हक के रास्ते में तो जान भी चली जाए, जाया तो नहीं होगी। इस भरोसे पे वो साग में जाके चले गए थे। फिर आप देखिए कि आखिरी उम्र में जाके औलाद मांग रहे होते हैं। चलिए हम बात करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से आखिरी उम्र में औलाद मांगते हैं और फिर उस औलाद को भी सहरा के अंदर, एक बेआब हो गया वादी के अंदर, जहां पे ना इंसान है, ना कोई खुराक है, ना कोई जीने का कोई सिलसिला, कोई सबब नजर नहीं आ रहा। वहां पे किसके भरोसे छोड़ता है इंसान? कि आपके ख्याल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को, अपनी फैमिली को वहां पे मरने के लिए छोड़ के जा रहे थे? कोई भी बाप अपनी औलाद को मरने के लिए नहीं छोड़ता। तो किसी चीज पे तो उनका भरोसा था कि वो मेरे फैमिली को यहाँ पर इस सहरा के अंदर जाया नहीं होने देगा। वो था तवक्कुल अल्लाह। यहां तक कि अपने बुढ़ापे की औलाद के गले के ऊपर वो छुरी रखने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि भरोसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पे था। अब इससे ज्यादा तवक्कुल जो है, हम अपनी जात के मामले में भी तवक्कुल कर लेते हैं। जब मामला आता ना औलाद का, तो फिर हमारे हाथ कांपते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर तवक्कुल की मिसालें जो है वो हमारे सामने रखती। अब उसका नतीजा देखिए, बाकी सारे नतीजे तो जो आज तक चलते आ रहे हैं अस्वाए इब्राहिमी से, अब हर साल जो है वो लाखों की तादाद में लोग जाके उनकी सुन्नतों को पूरा करते हैं। उनका नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना बुलंद कर दिया, उनका जो है जिक्र खैर क़यामत तक के लिए लोगों के अंदर जारी कर दिया। वो सारी चीजें बाद में हुई। इमीडिएट इफेक्ट इस तवक्कुल का जानते हैं आप क्या था? जो आपको मुझे, चूंकि आजकल हमारा तवक्कुल अल्लाह पे उतना उस तरह का नहीं है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा, तो वो वाला इफेक्ट भी हमें नजर नहीं आता। उनकी पूरी फैमिली जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर उसी तरह से बेहतरीन तवक्कुल करने वाली बन गई थी। आपने कहीं पे देखा हो? मेरे तो बहुत महदूद और छोटा सा इल्म है, मैंने नहीं देखा आज तक कहीं पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठ के अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को जो है वो अल्लाह पे तवक्कुल करना सिखा रहे हो, कोई लेक्चर दे रहे हो, कोई दर्स अटेंड करवा रहे हो, किसी स्पेशल क्लास में उनको करवाया हो, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में भेजा हो, अल्लाह पे तवक्कुल करना सीख जाए मेरे बच्चे। लेकिन ये हमने पढ़ा है कि जब वो हाजिरा अलैहिस्सलाम को सहरा में छोड़ के जा रहे थे, तो वो पीछे आएंगी उनके, पूछा था कि मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो यहाँ पर। एक बार नहीं 3 बार आई थी। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उन्होंने चौथी बार में ये कहा कि क्या अल्लाह का हुक्म है, हजरत इब्राहिम ने तब जवाब दिया कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने कहा फिर अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा, फिर आप जाइए। ये कैसे सिखाया था उन्होंने अपनी बीवी को? जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लटा कर उनके गले पर छुरी रख दी थी, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये आप क्या करने लगे हैं। हमारे अपने तवक्कुल जो है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए हमारे बच्चे जो है ना, उनको हम कोई छोटा सा काम भी अल्लाह के लिए करने का कह देते हैं ना, तो वो हमारे से सवाल करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तवक्कुल का इमीडिएट नतीजा ये था कि उनका बेटा भी अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार था, विदाउट सेइंग ए सिंगल क्वेश्चन। तो अगर कहीं हमारे बच्चों के अंदर कुछ चीजें हमें खराब नजर आती है ना, तो हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर वो चीजें हैं। कभी भी औलाद में वो चीज नहीं आती जो आपके अंदर नहीं है, और जो आपके अंदर है आज अगर वही नहीं है ना, बच्चों में वो नजर आती। अपना तवक्कुल अल्लाह चेक कर लें, अगर है और बच्चों में नजर नहीं आ रहा, तो उम्मीद रखें अल्लाह ताला उनको हिदायत देंगे। आप उनके लिए बहुत दुआ करें। फिर इस तरह से हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तवक्कुल देखिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फैमिली के साथ वेकेशन पे निकले हुए, वेकेशन ही थी ना जहां से वापस जा रहे थे, और अल्लाह ने सहरा में बुला के कह दिया कि जाओ अब फिरौन के पास जाओ।
उस वक्त की दुनिया का जालिम तरीन शख्स था, उसको जाके बताओ कि तुम जुल्म कर रहे हो। और आप ये देखिए कुरान करीम में जहां जहां ये वाकया जो है आपको और मुझे बताया गया है, वहां पर हम देखते हैं इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम के जो अंदर जो इस टास्क की वजह से जो खौफ और जो खदशे उभर रहे थे वो बार बार उनकी जुबान पे आते थे। इमीडिएटली उन्होंने क्या कहा कि मुझे एक साथी की जरूरत है, मैं अकेला नहीं कर सकता ये काम, हारून को मैं साथ भेजते। जब उनकी लाठी जो है वो सांप में बदली, जब उनके सामने फिरौन के जादूगरों के जो रस्सियां हैं वो सांप नजर आए, उस वक्त भी उनके दिल में जो है खौफ उन्हें महसूस हुआ। तो ये बहुत मुमकिन है कि तवक्कुल का सफर जो है वो बहुत पीछे से शुरू हो, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो। लेकिन आप जानते हैं कि जब अल्लाह पर भरोसा आप मुसलसल करते रहते हैं, अपने मामलात उसके सुपुर्द करते जाते हैं और आपको नजर आता है कि वो आप बेहतरीन तरीके से आपके मामलात को डील कर रहा है। फिर हमने ये भी देखा अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत मूसा के मामले में उनके दिल को मजबूत करने के लिए, तवक्कुल के ऊपर उसको साबित कदम करने के लिए हजरत मूसा को पिछले वाकयात याद दिलाए। कैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाया था, तुम्हारी माँ ने नहीं बचाया था, वो असल में हमने उसके दिल में डाला था वो सारा प्लान, जिसके जरिए से तुम्हें बचा के खुद तुम्हारे दुश्मन और अल्लाह के दुश्मन के घर में पाला। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये देखा, जैसे जैसे वो अल्लाह की बात को मानते जा रहे हैं, उसके मुताबिक अमल करते जा रहे हैं, बिल्कुल वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला जिनके साथ उनको भेज रहे हैं। उनका दिल जो है वो और ज्यादा उसके ऊपर मजबूत होता चला गया, यहाँ तक कि तवक्कुल अल्लाह की इंतहाई शक्ल कब नजर आई, आगे जो है वो ठाठे मारता हुआ पानी और पीछे जो है दुश्मन की फौज है। और वो अपने साथियों को क्या कह रहे हैं, वो कमजोर ईमान वाले बनी इसराइल जो उनके साथ थे, कह रहे थे कहाँ ला के फंसा दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें। और मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे थे, हस्बुनल्लाह व निअल वकील, अल्लाह नहीं हमें छोड़ेगा, यहाँ पे अल्लाह हमें रास्ता दिखाएगा, उतर जाओ पानी में। सो अल्लाह सुब्हाना ताला पे जब आप तवक्कुल करते हैं ना, तो अल्लाह को आपसे कुर्बानियां भी नहीं चाहिए, आपसे आपका वो भरोसा चाहिए अल्लाह सुब्हाना ताला को। आप मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर एतमाद करें, तो फिर आप उसके जो है वो मोजज़े देखें। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ना, अल्लाह सुब्हाना ताला को मुकम्मल इस चीज के ऊपर इख्तियार है कि वो मोजज़े कर सकता है, वो मोजज़े करता है, वो मोजज़े कर सकता है। हर चीज वो मोजज़े से कर सकता था, कोई प्रिंसिपल ना होता, मोजज़ा यही होता है ना, प्रिंसिपल्स को तोड़ के जो चीज हो जाती है, कोई प्रिंसिपल ना होता और उसके बावजूद अल्लाह के कुन कहने से चीजें होती चली जाती। लेकिन इस दुनिया के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया को असबाब में बांध दिया है। दुनिया में चीजें असबाब के साथ होती हैं, और अब जो ईमान वाला है उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है। ये बड़ी प्यारी सी बात जो है ना, इंशाअल्लाह ताला इसको हम अभी अमली नकात में भी आगे करेंगे कि आपका अल्लाह पे तवक्कुल जो है ना, वो बड़ा प्यारा बैलेंस मांगता है। असबाब और अल्लाह सुब्हाना व तआला के दरमियान आपका ट्रस्ट किस पे ज्यादा है, कौन सी चीज को कितनी जगह देनी है आपने अपने प्लान में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी हमारी आंखों के सामने, हम अंबिया के तवक्कुल की बात कर रहे हैं ना, और बाकी सारे अंबिया के भी, हमने बहुत सारे अंबिया के तवक्कुल की बात कुरान में पढ़ ली है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर अंधेरों पे बैठे हुए हैं, और इनको इस बात की उम्मीद है वहां पर जब वो अल्लाह को पुकार के कहते हैं कि तेरी जात पाक है, गलतियां तो मैं करता हूं। उनको इस बात पे एतमाद है कि अभी भी अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ मेरा कनेक्शन इस सारे असबाब से दूर हिस्से, जिस अपनी जिंदगी के हिस्से में मैं पहुंच गया हूं, यहाँ पे भी अल्लाह के साथ ताल्लुक मेरा कायम है ना, तो कोई मसला नहीं है। मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, वो मेरे ऊपर जुल्म नहीं करेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हाना व तआला सारी हर तरह की जो है वो नेमतें ले लेते हैं वापस। उनका तवक्कुल फिर उस पर कम नहीं होता, कहते हैं मैं अपना जो काम है वो अल्लाह के आगे रख देता हूँ, ये तकलीफ में मैं मुब्तला हूं, और इस तकलीफ को इस सोच के साथ अल्लाह के सामने वो रखते हैं कि उसके सिवा तो किसी ने तकलीफ दी नहीं है, और उसके सिवा कोई इसको दूर भी नहीं करेगा।
حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کس طرح کی ان سے ایک بیٹا چھینا، دوسرا بیٹا چھینا، لیکن اللہ پہ توکل ان کا کم نہیں ہو پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ رکھ دی کہ کس طرح سے توکل جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ کریں تو برے سے برے حالات میں سے بھی اللہ تعالیٰ خیر نکال دیتے ہیں آپ کے لیے، اور آپ کا اللہ کے ساتھ اپنا رب مانتے ہوئے توکل کا رشتہ آپ کے ایمان کے اندر بہت، اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کے اندر بہت زیادہ گہرائی لے کے آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کس کس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توکل نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل نہیں کیا؟ پوری زندگی توکل ہی کی مثال ہے، لیکن جو خاص سیرت کے مشکل مقامات ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں مکہ کے اندر زندگی جو ہے وہ تنگ ہو گئی، 3 سال جا کر ایک پہاڑی درے کے اندر رہے، کس کے بھروسے پہ گئے تھے؟ کیا ان کو لگ رہا تھا یہاں پہ مجھے آ کے جب میں یہاں آ جاؤں گا تو قریش مکہ جو ان کے دل پسیج جائیں گے، یا انہیں لگ رہا تھا کہ باہر سے کوئی ایڈ آ جائے گی، یا انہیں لگ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے، مجھے اور میرے ساتھ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں، ہمیں ایک تھوڑی سی پرائیویسی مل جائے گی، ہمیں ایک تھوڑا سا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کا ٹائم مل جائے گا۔ اس کے بعد جب حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی، مکہ میں واپس آ گئے، تو مکہ کے اندر تو حالات نہیں بدلے تھے ابھی بھی۔ اب کس امید کے ساتھ، کس کے بھروسے پر مکہ سے باہر نکلے کہ کہیں اور اللہ کے ماننے والے لوگ، اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگ مل جائیں گے؟ اور وہاں جا کے کیا ہوا؟ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے گئے تھے وہاں پر، وہاں جا کے کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں نا سب سفر طائف میں کیا ہوا تھا؟ نتیجہ نہ صرف 0 نکلا اس سارے سفر کا، بلکہ پورا معاملہ ہی توقع کے خلاف نکلا۔ لیکن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل جو ہے اس میں کوئی کمی آئی؟ یا ہم نے یہ دیکھا کہ اس توکل کے کرنے کا انہیں کوئی نقصان ہوا؟ ایسا تو نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مصائب کا نتیجہ جو ہے وہ کسی اور کامیابی کی شکل میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تھے کہ اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، کسی ایک شخص نے بھی پورے شہر میں دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن جب واپس ہو کے جا رہے تھے لہو لہان ہو کر، تو ایک غلام، ایک باغ کے اندر ایک عراقی غلام جو ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر انسانوں کے لیے تھا۔ واپسی پہ آپ جانتے ہیں نا وادی نخلا میں جنات کی ایک جماعت جو ہے وہ قرآن سن کے ایمان لے آئی، جس کا ذکر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ جب واپس آ رہے تھے تو جنہوں نے وہاں پہ قرآن سنا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اب وہاں سے واپس آئے، سفر طائف سے زمین کا سفر کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کا، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ معراج ہوئی تھی، اسی مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بھروسے کو، آپ نے ایک ایسی ذات پہ بھروسہ کیا ہوا ہے جو کسی بھی طرح سے آپ کے اعتماد کو ٹوٹنے نہیں دے گی۔ آپ کی مرضی کا نتیجہ نہ ہو تو کہیں نہ کہیں وہ اس کی کمپنسیشن اس سے بہت بہتر طریقے سے کرے گی۔ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہماری ذات، ہمارے ارادوں سے بھی زیادہ ہمیں عطا کرنے والا ہے، ہمارے معاملات کو ہمارے سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے پورا کرنے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کو اور مجھے جو ہیں وہ دعائیں سکھائیں۔ آپ یہ پڑھتے ہیں نا صبح شام کے اذکار میں ہم دعا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم؟ جی پڑھتے ہیں۔ جی بالکل پڑھتے ہیں۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی ہمیں تلقین کی ہے، اور یہ فرمایا کہ جس نے صبح اور شام کے وقت، فجر اور عصر کے وقت یا مغرب کے وقت تک 7 بار ان کلمات کو دہرا لیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے سارے معاملات کو درست کر دے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت کہنے سے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے معاملات درست ہو جاتے ہیں؟ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ منتروں کا دین نہیں ہے کہ یہ والا منتر پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اس منتر سے یہ والی گرہ کھل جائے گی، نو، ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ جو ذکر ہے، صبح شام کے اذکار ہے نا، تو ذکر ہے، یہ ریمائنڈر ہے ایک، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ صبح شام آپ کے اس عقیدے کو، آپ کے جو آپ کا اندر ہے، جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اللہ پر بھروسہ، اس کو تازہ کرتا ہے۔ بھولنے نہ پائے کہ اللہ کے اوپر ہم نے توکل کیا ہوا ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے، میرے معاملات کو کیوں نہیں وہ درست کر سکتا؟ جو آپ صبح یہ ریمائنڈر لیں گے، آپ کے سارے دن کے معاملات میں، آپ کی سائیکالوجی کے اندر اللہ کے اوپر ٹرسٹ کی وجہ سے اتنی پازیٹیوٹی، معاملہ تو وہی ہوگا جو اس نے لکھا ہوا ہے یا جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، جتنی کوشش کیا اسی کے مطابق آپ کے لیے لکھا گیا ہے، ویسا ہی آپ کے سامنے بھی آ جائے گا۔ لیکن آپ کی سائیکالوجی اتنی پازیٹیو اینڈ اس کے لیے ایکسیپٹیو ہوگی، that's what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to develop in ourselves۔ ہمارے کردار میں یہی پازیٹیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے۔ پھر جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، دعا کیا پڑھتے ہیں ہم؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، ہمیں یہی سکھایا کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا کر بسم اللہ کرو۔ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں نا، آپ آفس جا رہے ہیں، آپ کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، آپ کسی بھی کام، آپ واک کرنے کے لیے نکلے ہیں، گروسری کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا سکھا کے گئے ہیں کہ اس کام کو کرو اس طرح سے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام لے کر اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس کام کے لیے نکلو۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک فرشتہ جو ہے جب تک آپ گھر سے باہر رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ ہدایت دے دی گئی، کفایت کر دی گئی، اس کو بچا لیا گیا۔ آپ کی سائیکالوجی کے اندر یہ پازیٹیوٹی جو ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کرنے نکلے ہیں، پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، اب جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی ہے، ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نیگیٹیوٹی کو جو ہم سے دور ہو جاتی ہے ایکسپلین کرتے ہیں ایسے کہ شیطان ایسے شخص سے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ کوئی کیا کرے جس کو ہدایت دے دی گئی ہے اور جس کی کفایت کر دی گئی ہے اور جس کو بچا لیا گیا ہے۔ تو جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر آپ نے اپنی سائیکالوجی میں موجود اللہ پر بھروسے کی جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ یہ ہمیں سیکھنا ہے، انبیاء سے سیکھنا ہے کہ اتنے مشکل حالات میں ان کا بھروسہ، اتنی مشکل آزمائشوں میں ان کا بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر نہیں ڈگمگایا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سیکھا انہوں نے اسی طرح سے۔ جنگ احد کے اندر آپ سب نے سیرہ میں جنگ احد پڑھی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مشکل ترین دن تھے نا، ان میں سے ایک احد کا دن تھا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا تھا کہ یہ سب سے مشکل دن ہے، اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے بعد پوچھا تھا کہ کیا احد سے مشکل کوئی دن تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا طائف کا دن۔ تو ہم نے طائف کا ذکر تو پہلے کر لیا، تو احد اس کے بعد اگر مشکل سائیکولوجیکلی اور فزیکلی اسٹریسفل ڈے تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو طائف کے بعد شاید احد ہی کا تھا۔ آپ حالات دیکھیے وہاں پر کیا تھے، 70 صحابہ کی شہادت ہو چکی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور
خون اتنا بہ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ بھی بے ہوش ہو کے میدان جنگ میں گر پڑے. اس کے بعد افواہ یہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. کسی بھی ایک چھوٹے موٹے ایمان والے شخص کے لیے اس کے توکل کو، اس کے بھروسے کو توڑنے کے لیے سارے ایونٹس جو ہیں وہ مور دین انف تھے، اوور ویلمنگ تھا سب کچھ. حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ساری روایات ہیں ان سے. وہ جنگ میں جو ہے وہ لڑ رہے تھے، ان کی ایک بازو جو ہے وہ کٹا ہوا تھا، اور ایک کوئی نس ان کی جو ہے وہ لٹک رہی تھی ساتھ میں. اور وہ اس کے باوجود جو بھی ان کا دشمن سامنے تھا، جس سے بھی مقابلہ تھا، وہ فائٹ کر رہے تھے اور اریٹیٹ ہو رہے تھے اپنے بازو سے. جس وقت ان کے پیچھے سے آواز ان کے کانوں میں پڑی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے تلوار کو پھینک کے اپنے لٹکتے ہوئے بازو کو پکڑ کے کھینچا اور اتار کے اس کو پھینک دیا، اور ساتھ میں نعرہ لگایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا کام مکمل ہو گیا، اب کام ہمیں کرنا ہے. ان کے ایمان میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مشن ہے اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا، اس کی پہچان کو لوگوں تک لے کے جانے کا، لوگوں کو ان کا مقصد اس دنیا میں آنے کا بتانے کا، وہ سب ہمیں کرنا ہے. اور یہ چند سوچ ظالم مشرک جو ہیں یہ ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کو، اللہ کے مشن کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ تو نہیں ہونے دینا. اور اس کے بعد وہ اور ان کے جیسے چند اور صحابی وہاں پہ لڑے، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد کا جو ہے وہ نقشہ بدل دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا نا کہ یہ ایک مضبوط سہارا ہے. دنیا کے اندر بھی آپ لوگوں کے حوالے کر کے معاملات اس معاملے میں خود بے فکر ہو جاتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ جس کے حوالے معاملہ کیا ہے اس کی ذات بالکل انڈاؤٹیبلی ٹرسٹ وردی ہے، تو آپ کی ذات کو کتنی اسٹرینتھ اس سے ملے گی. وہ اسٹرینتھ ایمان کی، وہ اسٹرینتھ فزیکل ایفرٹ کرنے کی آپ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ کرنا آنا چاہیے. اب ہم ویسے تو یہ کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ، دنیا اسباب کے اندر بندھی ہوئی ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کرنا ہے، پوری کی پوری ایفرٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. لیکن خاص طور پہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں جب بندہ اس کے حوالے سے جب زندگی گزارنے لگتا ہے نا، تو وہ معاملات ایسے سینسٹیو ہیں کہ انسان کا توکل وہاں پر ڈگمگا جاتا ہے. اور ان میں سے ایک معاملہ رزق ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں اس دنیا کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں رزق کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. ہمیں صبح اٹھنا ہے، نوکری کے لیے جانا ہے، اس کے بعد ہمیں پیسے ملیں گے، یا بزنس کے لیے جانا ہے، یا ہمیں تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تو وہ بھی ان دا اینڈ رزق ہی ہے. تو ہماری صبح سے شام جو ہے وہ رزق کے لیے ایفرٹ کرتے ہوئے گزرتی ہے. آپ جانتے ہیں رزق کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ہر مخلوق کا رزق اس کی موت کی طرح اس کے پیچھے ہے، وہ اس کو پہنچ کے ہی رہنا ہے. کہیں نہ کہیں رزق کے معاملے میں ہم اللہ سے زیادہ اسباب پہ بھروسہ کرنے لگ گئے ہیں. فلاں ڈگری ہوگی تو اچھا رزق ملے گا، فلاں نوکری ہوگی تو گھر جو ہے اچھا چلے گا. اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ ہم نے کس قسم کے جو ہیں وہ اپنے زندگی گزارنے کے جو معیار ہیں، جو رزق کے معیار ہیں، وہ کہاں تک ہم اٹھا دیا ہم نے ان کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ وہ جو نارمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فطری ایک ہمیں جتنا رزق جس چیز کے معاملے میں چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ کی اب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اب ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ کہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ہمیں خود ہی اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی.
اللہ سے زیادہ وہ معاملہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، جبکہ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر زندگی گزارنے کی متاع آپ کو مل کے رہنی ہے، اور اس معاملے میں جتنی بھی ہم ایفرٹ کریں، ایفرٹ تو کرنی ہے ہمیں کیونکہ دنیا اسباب میں ہے، رزق بھی ہمیں کسی نہ کسی سبب کسی نہ کسی ذریعے سے آنا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے اختیار کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس سبب کو اختیار کرنے میں ہم اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اللہ کی ذات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس سبب کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں اب، کیونکہ ہمیں رزق چاہیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے ہمیں کیا مثال دی ہے رزق کے لیے کہ پرندوں کے جیسا توکل کریں رزق کے معاملے میں، جو صبح کے وقت اٹھتے ہیں خالی پیٹ، خالی گھونسلے ہوتے ہیں ان کے اور وہ نکل پڑتے ہیں، اور رات کو جب آتے ہیں واپس گھونسلے میں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، گھونسلہ بھرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اکاؤنٹ میں یہ بھی ہو، گھر میں پینٹری میں یہ بھی ہو، پیچھے یہ معاملات اتنے سال کا ہم نے جمع کرنا ہے، وہ نہیں کرتے، اگلے دن پھر دوبارہ اسی توکل سے اٹھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کھلائے گا پلائے گا۔ اب اتنی پیارے یہ بیلنس حدیث ہے، انہوں نے جمع نہیں کیا لیکن جو آج کا رزق تھا اس کو لینے کے لیے ایفرٹ کرنے کے لیے وہ نکلے تھے۔ ہم چونکہ اس معاملے میں بھی اپنے اسباب کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جمع کر کے بھی رکھنا ہے، وہ سبب ہمارے لیے بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اور اس معاملے میں کیا کس طرح سے ہم توکل چھوڑتے ہیں کہ رزق لینے کے لیے ہم اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ الٹا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں رزق کے معاملے میں ان کو رزق ہمیں وہی ملنا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہمارے لیے، ہم اپنی ایفرٹ سے اپنے حلال رزق کو حرام میں بدل دیتے ہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ کہیں کسی کام سے رکے تو انہوں نے اپنا جو جانور سواری کا تھا، گھوڑا تھا، اس کو جو ہے وہ ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ ذرا تم اس کی ٹیک کیئر کر لو، اس کی رکھوالی کر لو، میں واپس آتا ہوں تو آپ سے لے لیتا ہوں۔ وہ شخص جو اس کا جو نیت خراب ہو گئی، حضرت علی گئے تو اس نے اوپر سے زرہ اتاری اور نکل گیا، واپس آئے تو ان کو گھوڑا جو ہے اپنا سواری وہاں پر بغیر زرہ کے ملی۔ اب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ جن سے راضی ہے ان کے صفتیں اور ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی گھوڑے کے جو ہے نا وہ اس کو پکڑا اور بازار کی طرف چلے گئے، اور بازار میں گئے تو وہاں پہ انہی کی زرہ جو ہے وہاں پر سیل ہو رہی تھی۔ اس بدبخت نے اس زرہ کو گھوڑے سے اتارا اور جا کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت علی نے پوچھا ان سے کہ یہ کتنے کی ہے، اس نے بتایا کہ یہ شخص میرے پاس اتنے میں بیچ کے گیا ہے، اب میں آپ کو اتنے میں دوں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کو بطور اجرت کے اتنے ہی پیسے دینے تھے جتنے میں وہ میری زرہ کو چوری کر کے تمہارے پاس بیچ کے گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل نہ کر کے انسان اپنے حلال رزق کو حرام میں بدل لیتا ہے، زیادہ نہیں کر پاتا، جو ملنا ہے اس کو وہی ملنا ہے، اپنی ایفرٹس کی ڈائریکشن کو غلط کر کے گناہ گار ہو جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہ کرتے ہوئے، جلد بازی کا معاملہ کرتے ہوئے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد ہے رزق کا تو پھر اس پہ پورا بھروسہ رکھیں، وہ دیر سے دے گا، وہ محنت سے دے گا، وہ کم دے گا، وہ زیادہ دے گا، بہترین ہی کرے گا جو بھی کرے گا، رائٹ۔ اسی طرح سے مستقبل کے معاملے میں جو چیزیں ہمارے لیے آج نہیں ہوتی نا اور ہمارے گولز میں ہوتی ہیں، وہ ہم ان کے معاملے میں توکل کرنے میں، کیونکہ مستقبل کی چیزیں ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری ایفرٹس کے ساتھ ملنی ہے، ہمیں اس ایفرٹس پہ ہم اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں، ایفرٹس اسباب ہے نا، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل جو ہے اس کو کہیں پر سے پش ڈال دیتے ہیں۔ پوری محنت، پوری ریاضت، پوری صلاحیتیں، قابلیتیں، اسباب اور وسائل کو استعمال کرنے کے ساتھ
तवक्कल का निसाब पूरा होता है। अपनी पूरी एफर्ट करें और फिर जो मामला है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें, जो भी नताइज होंगे। अब यही चीजें जो है ना आगे इंशाल्लाह ताला हम अपने अमली नकात में भी देखते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला पे कितना भरोसा करना है और असबाब को कितना इख्तियार करना है, कितना असबाब के ऊपर भरोसा करना है। क्या लगता है आपको? रिस्क तो अल्लाह ताला ने देना है हमें, पर अल्लाह ने कहा है कि कोशिश करो, ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहो। तो तवक्कल तो अल्लाह पे करना है, लेकिन चिड़िया भी निकलती तो है ना अपने ढूंढने के लिए, फिर अल्लाह ताला उसके लिए जहाँ जहाँ रखा है उसको मिलता है। तो कोशिश तो हम तकरीबन यही बात बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन अब मैं इस बात के ऊपर ना गिरा लगाती हूँ हजरत अबू बकर सिद्दीक के कॉल के साथ। आप जानते हैं जब मक्का से मदीने की हिजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, तो किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको प्लान किया। हमने सीरा में बड़ी डिटेल से ये सारे वाकये पढ़े हुए, बार बार पढ़े हुए, बहुत छोटी उम्र से पढ़े हुए, इसलिए उसको मैं पूरा वाकया नहीं दोहराऊंगी, लेकिन उसके कुछ हाईलाइट्स हम जो है ना यहाँ पे देखेंगे। कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार किया, जो उनके दुश्मन जो उनके कत्ल की प्लानिंग करके बाहर खड़े थे, उनकी जो है आंखों को जो है वो नजर ना आ पाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पूरा इत्तेमाम किया। अपने बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेटाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ पूरी प्लानिंग की, सफर के लिए जो है वो मैपिंग की पूरी कि कौन सा रास्ता हम इख्तियार करेंगे, किधर से चलेंगे, किधर जाएंगे। उसके लिए एक गाइड जो है वो साथ लिया, पूरी राजदारी जो है उसका इख्तियार किया, सवारी का इंतजाम किया। ये सारी की सारी चीजें जो ना ये असबाब थे। और फिर उसके बाद जब हजरत अबू बकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में छुपे हुए थे, उनको तलाश करने वाले मुशरिकीन जो हैं, जो इन्वेस्टिगेटर जो भी उन्होंने हायर किए हुए थे, जब वो गार के दाहिने पे पहुंच गए तो सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? क्या वो उस वक्त अपने असबाब पे भरोसा कर रहे थे कि हमने तो इतनी प्लानिंग की हुई है, इतनी राजदारी, इतना सारा कुछ हमने बरता है, सारा कुछ नहीं, बल्कि उस वक्त क्या कह रहे थे अबू बकर सिद्दीक से कि काम ना करो, तुम मैं अकेले नहीं है यहाँ पे, अल्लाह हमारे साथ है। अब इस वक्त उस तीसरे अल्लाह की साथ को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर हाईलाइट किया। और यहाँ पर तक कि नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक जब इस मामले को या इस तरह के और मामलात को डिस्क्राइब करते थे ना, तो उनके अल्फाज क्या थे कि हमने इसबाब को इस तरह पकड़ा, यहां तक कि हम कहने लगे तवक्कल कहाँ है। इतना ज्यादा इसबाब का इस्तेमाल किया, इतना ज्यादा कैसे लग रहा था जैसे अल्लाह पर कोई भरोसा है ही नहीं। और फिर उसके बाद अल्लाह पर इतना तवक्कल किया, इतना तवक्कल किया कि हम कहने लगे इसबाब की जरूरत ही क्या थी। ये है वो बैलेंस जो हमें मेंटेन करना है कि जिस वक्त मामला हमारे हाथ में है, हमने असबाब को मुकम्मल तौर पर इख्तियार करना है, अपनी आखिरी हद की तक जो है वो कोशिश करनी है, जो हमारे इख्तियार में है उसमें से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पर जब हम सब कर लेते हैं तो उसके बाद अब नतीजा क्या है, वाकयात कैसे होंगे, हमारी पसंद के हालात हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वो सारी चीजें जिनके लिए हमने इसबाब किए हैं उसी तरह से हो पाएंगे जैसे हमारे तसव्वुर में थे, नहीं हो पाएंगे, वो सब अल्लाह के हाथ में है। अब हमें छोड़ देना उसको, राइट। अपनी सेहत, हम कहें कि सेहत और बीमारी तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है, नहीं, असबाब को इख्तियार करते हुए हम क्या करेंगे, हम अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए अपनी डाइट का भी ख्याल रखेंगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का भी ख्याल रखेंगे। अगर कोई मेडिसिन हमारे लिए प्रिस्क्राइब की गई है, हम उसको भी जो है पूरा पूरा एहतमाम के साथ उसको पकड़ के रखेंगे। उसके बाद हमारी सेहत जैसी भी है, उसमें वो बीमारी में फाका आता है नहीं आता, वो मजीद बिगड़ जाती है, वो अल्लाह के हाथ में है। इसी तरह से दुआ जो है वो भी इसबाब का हिस्सा है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान करीम ने हमें तवक्कल की दुआएं सिखाई हैं, जिनमें से कुछ मिसालें हमने भी पीछे पढ़ी हैं। हम अल्लाह सुब्हाना ताला पर तवक्कल करने की दुआएं करते हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है हमारे अकीदे को, अल्लाह सुब्हाना ताला पे भरोसा जो है उसको। आप दुआ कर ही नहीं सकते, दुआ तो है ही सरासर तवक्कल।
इज़न्ट इट? तवक्कल के बगैर तो दुआ का कोई तसव्वुर ही नहीं है। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई चीज मांग रहे हैं, कोई भी चीज मांग रहे हैं, आप हदायत मांग रहे हैं, आप इल्म मांग रहे हैं, आप औलाद मांग रहे हैं, आप रिस्क मांग रहे हैं, कोई दुनिया की, कोई दीन की, कोई इखलाक की, कोई स्पिरिचुअल, कोई भी चीज आप अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं है, उसकी तकसीम पर, उसके देने के इख्तियार पर आपका एतमाद नहीं है, तो उस दुआ का तो मतलब ही कोई नहीं है फिर। तो हमारी आजकल की बहुत सारी दुआएं जो होती हैं ना, वो इसी तरह होती हैं, बगैर तवक्कल के। हम ये समझ रहे होते हैं हमारी दुआएं जो है ना वो ड्राइव थ्रू का ऑर्डर है, यहाँ पे हम उसको करेंगे और अगली खिड़की से हमें हमारा ऑर्डर मिल जाएगा। आयरनी है ये कि इवन हम ड्राइव थ्रू का ऑर्डर भी, वो जो जहां से भी हम ड्राइव थ्रू कर रहे होते हैं उस पर भरोसा करते हुए करके खिड़की तक आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला पे हमारा भरोसा उससे भी कहीं कम हो जाता है जब हम दुआएं करके उसके बाद वावेला मचाते हैं कि हमारी दुआएं पूरी नहीं हो रही। अल्लाह सुब्हानहू तआला पे जो भरोसा है, जो तवक्कल है, उसकी बुनियाद किसके ऊपर है? इस चीज के ऊपर, इस अकीदे के ऊपर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को सिखाया कि अगर दुनिया की सारी कायनात मिलकर, पूरी कायनात मिलकर कोई नफा पहुंचाना चाहे ना, तो हमें नफा नहीं पहुंचा सकती सवाए इसके जो अल्लाह ताला लिख रहे हैं। और अगर सारी कायनात मिलकर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो जर्रा बराबर नुकसान नहीं कर सकते इंसान का। अल्लाह से हटके कोई जात नहीं है जो इंसान का फायदा कर सके, और अल्लाह ना चाहे तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके। फिर और हमें प्रैक्टिकली इस अकीदे को और मजबूत करने के लिए क्या करना है? दुआ इस्तिखारा और नमाज, जो सलात इस्तिखारा, उसकी आदत, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी प्यारी सुन्नत है जो अब बहुत कम होती जा रही है। और इसके कम होने की वजह से जब एक सुन्नत कम होती है ना तो बहुत सी बिदअतें जमा हो जाती हैं। तो दुआ जो है, इस्तिखारा करने का तरीके इस तरह के जो है वो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आएंगे नजर, के इंसान सोचता रह जाता है कि ये सच में अल्लाह के मानने वालों के तरीके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब भी आप कोई काम करने लगे, कोई बड़ा काम, कोई बड़ा फैसला, एक दुआ छोटी सी है, छोटी सी 2 रकत की नमाज पढ़े और अल्लाह के आगे वो दुआ करें, और फिर वो हर वक्त वो दुआ करते रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला पे पूरा भरोसा रखें, वो आपका मामला जो है, जो भी आपके हक में बेहतरीन है, कोई भी जो भी आपके सामने ऑप्शंस हैं उनमें से जो बेहतरीन है आपके लिए, उसकी तरफ आपका जो है वो अल्लाह ताला आसानी कर देंगे। That's it. अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारे भरोसे से क्या मिलता है? ईमान वाला जो है वो इस भरोसे से बहुत सी पॉजिटिविटी जो है वो गेन करता है। अल्लाह पर तवक्कल करने वाले की उम्मीद कभी नहीं मरती। वो जब लड़ने के लिए जाता है ना तो इस उम्मीद के साथ लड़ता है जो अल्लाह ताला ने कुरान में दिलाई है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर ईमान रखते हो। वो बीमार होता है तो सेहत हासिल करता है इस उम्मीद के साथ कि जिसने मुझे बीमार किया है वही मुझे शिफा भी देगा। अगर उसके ऊपर कोई तंगी आ जाती है दुनियावी मामलात में तो उसको पता है कि हर तंगी के साथ आसानी देने वाला जो है वो मेरे लिए आसानी कर रहा है साथ साथ। बड़े से बड़ा नुकसान भी हो जाता है ना, जान का, माल का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के अल्लाह पे छोड़ के मामला आगे चल पड़ते हैं। गुनाह हो जाता तो उसको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात जो है वो, उसकी मगफरत मुझे इस गुनाह के नताइज से, इसके अंजाम से भी बचा लेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी मुझे इसके असरात नहीं भुगतने पड़ेंगे। अभी हमने बात की है कि अगर कोई चाहता है कि वो मजबूत हो जाए तो फिर उसको एक मजबूत जात के ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए। ये उसकी अमल में, उसके ईमान में मजबूती का बाइस होगा। जितनी हल्की चीजों पे, जितनी छोटी छोटी चीजों पर हमारे भरोसे टिकेंगे उतनी हमारी अपनी जात की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। हमारे ईमान की, हमारे अमल की, हमारे किरदार की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी अगर हमने अल्लाह से कम किसी भी सबब के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी मखलूक के ऊपर भरोसा किया।
अगर कोई चाहता है, ये हमारे जो सल्फा है ना, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके अक़वाल बहुत, उनकी जिंदगी का निचोड़ है ये। अगर कोई चाहता है कि सबसे मुअज़्ज़ज़ हो तो फिर अल्लाह और उसके रसूल का तकवा इख्तियार करे, अल्लाह से डरना सीखे और बाकी किसी से ना डरे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देंगे। और अगर कोई सबसे ज्यादा गनी बनना चाहता है तो उसको चाहिए कि अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाए और लोगों के पास जो है उससे बेनियाजी इख्तियार करे। अल्लाह की तकसीम पे मुझे पूरा भरोसा, तवक्कल अल्लाह के अंदर, अल्लाह मैं राजी हूँ बिल्कुल, जो अल्लाह ने मुझे दिया वो मेरे लिए बेहतरीन है, और जो किसी के लिए दिया है गुड फॉर देम, उनके लिए अच्छा, इसलिए अल्लाह ने उनको दिया। मेरे लिए अल्लाह काफी है और वो सबसे बेहतरीन मेरा काम बनाने वाला है। उसके होते हुए मुझे ना किसी को देखने की जरूरत है, ना किसी से उम्मीद बांधने की जरूरत है, ना किसी से मांगने की जरूरत है। उससे बढ़कर मेरा खैर खा कोई है ही नहीं और वो मेरे लिए काफी है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना वकील बना लेते हैं ना, अल्लाह उनके लिए काफी हो जाता है। कफा बिल्लाही वकीला, अल्लाह काफी हो जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो आज हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिर्फ पढ़ी है। आप ये देखिए कि जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम अस्माउल हुस्ना पढ़ रहे हैं, जो उसकी सिफात जो है उनको जानने की, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से मेजॉरिटी जो है ना वो आपसे कोई अमल की चीजें नहीं मांग रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये सब आपके अकीदे की, आपके साइकोलॉजी की ये ग्रोथ हो रही है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों को, उसकी सिफात को जानने से अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक मजबूत हो रहा है। अब उसके बाद अमाल सारे के सारे दुरुस्त होते चले जाने चाहिए। अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वकील मान लेते हैं तो फिर आप लोगों से मांगना, लोगों से तवक्को रखना खुद ब खुद ही आपकी कम होती चली जाएगी। अच्छा, एक और बड़ी प्यारी सी सेइंग मैंने इस हवाले से सुनी हुई है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। हम इसबाब इख्तियार करते हैं, इसबाब के ऊपर भरोसा नहीं करते, राइट? अल्लाह अल वकील के बंदे हैं हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है और उसके ऊपर भरोसा रखते हुए हम इसबाब को इख्तियार करते हैं। लोगों से किसी मामले में कहना, क्या वो जायज है? किसी हेल्प के लिए कहना किसी को, किसी मामले में, क्या या वो भी तवक्कल अल्लाह के मुनाफी है? नहीं कहा जा सकता है। जैसे हम दूसरों को दुआ के लिए भी कहते हैं, तो अगर कोई हमारे काम आ सकता है तो हम उसकी रिसोर्सेज को उसको यूज कर सकते हैं, अल्लाह जितनी इजाजत देता है। फिर उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल। जैसे अब रिश्ते का प्रोसेस ही आप देखें, अब हम सिर्फ हाथ पे हाथ बैठ के तो नहीं बैठे रहेंगे ना, क्या रिश्ता आ जाए रिश्ता आ जाए। हम कहीं ना कहीं जहाँ कुछ चीजें हो रही हैं, जहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, हम देखते हैं, टाइम देते हैं, वक्त गुजारते हैं कि शायद इसमें हमारे बच्चों के लिए कुछ हो मुनासिब, तो कोशिश तो कर रहे हैं ना, ये इसबाब में इख्तियार कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर अल्लाह पे तवक्कुल भी है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी बिल्कुल, इसबाब को हमने पूरा पूरा इख्तियार करना है और अगर इसबाब में ये चीज शामिल है कि हमें किसी से उसका जिक्र करना है तो हम वो भी करेंगे। लेकिन इसके मामले में भी ना, जो सुल्फाए हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं, वो इसमें भी एक इत्तदाल के कायल हैं कि जब आपका कोई मामला लोगों के साथ हो तो एक हद से ज्यादा लोगों से कहना जो है, एक होता है आप रिमाइंडर दे रहे हैं, एक ये कि आपके उनसे तवक्को लग गई है, अल्लाह पे भरोसे के खिलाफ है। बस एक हद तक कहें रिमाइंडर के तौर पर, और जब आपको नजर आ जाए कि रिमाइंडर इज नॉट वर्किंग, फिर आपका काम क्या है, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करें। कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई आप शेयर करना चाहते हैं कुछ इस हवाले से? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पूरा टाइम यही सोच रही थी ना कि तवक्कल का बारे में आप बता रही थी, तो आजकल हम गज़ा वालों का तवक्कल देख सकते हैं ना। मैं अभी 2 दिन पहले किसी ने वीडियो शेयर की थी, तो उसमें एक 10-12 साल का लड़का, शायद ये पता नहीं उससे छोटा भी है,
तो वो कोई उसका ही ना इसराइल का सोल्जर बैठ के उसका गला दबा रहा है, मतलब उसकी डेथ हो गई। तो वो है ना उसके ऊपर पूरा चढ़ा हुआ है और वो लड़का साइड से हाथ निकाल के ना हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बोल रहा था। तो वीडियो तो नहीं देख सकी मैं पूरा, तो हर कोई मतलब कितने छोटे छोटे बच्चे भी हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कह रहे हैं ना। तो तवक्कल ऐसे होना चाहिए हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखिए, कहने को आप और मैं कह सकते हैं कि दुनिया में 150 आजाद ममलिकतें हैं और कोई उस बच्चे के लिए आवाज नहीं उठा रहा, लेकिन वो बच्चा ये नहीं कह रहा। वो बच्चा कह रहा मुझे अल्लाह ही पे भरोसा है। सुभान अल्लाह। और ये जो बुरे हालात होते हैं ना, जो मुश्किल हालात होते हैं, जो इस तरह की आजमाइश होती है, वो सच में हमारे अंदर किस पे हम भरोसा करते हैं उसको निकाल के बाहर ले आता है। अल्लाह सुब्हाना ताला गजा वालों को, अल्लाह सुब्हाना ताला फलस्तीन वालों को, अल्लाह ताला सूडान वालों को, इवन पाकिस्तान वालों को, बांग्लादेश वालों को, इंडिया में जो ज्यादतियां हो रही हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलों को अपने बेहतरीन 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 अजर के साथ बदल दे। अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए अगर हम उस मामले में असबाब पूरी तरह से इख्तियार नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए और हमें हिम्मत दे के हम उसकी तरफ एफर्ट कर सकें। वो तो जो कुछ उनसे बन पड़ रहा वो कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्या इस सारी सिचुएशन के हमारे सामने आने का मतलब ये है कि हमारा भी ये इम्तिहान है। हम क्या कर रहे हैं? तवक्कल अल्लाह इस सूरत हाल में हमसे क्या डिमांड कर रहा है? उस बच्चे से तो जो डिमांड हो रही है वो तो उस पर पूरा उतर रहा है। आप और मैं क्या कर रहे हैं? क्या हम उस पर पूरा उतर रहे हैं? अल्लाह पे हमारा भरोसा इस सूरत हाल में क्या तकाजा करता है? जी मैं एक बात शेयर करूं? जी जरूर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम फजल से पिछले साल हमें उम्रे की सादत नसीब हुई, तो हम फलस्तीन भी गए थे। तो 23 नवंबर को लास्ट ईयर 2003 में हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमा की नमाज मस्जिद अक्सा में अदा की थी। तो हमारा 73 लोगों का ग्रुप था। तो जब हम जॉर्डन में थे उम्रा करने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह रसूल पाक के मुताबिक के बेहतरीन सफर वो है जो मक्का मदीना और अक्सा का हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें वो सआदत नसीब की। तो हम 73 लोगों का ग्रुप था, बीच में से 10-15 लोग आखिरी फैसला कर रहे थे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो 10-15 लोगों ने कहा कि वहां जंग हो रही है, हम नहीं जाएंगे, पता नहीं हम जिंदा आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो ग्रुप में सबसे छोटा बच्चा था वो 11 महीने का था। एक फैमिली थी, हम मस्जिद के हमारे इमाम है उनकी फैमिली, उन 5 बेटियां एक बेटा। जो बेटा उनका था वो आखिरी बेटा यानी बच्चा था उनका, और वो 11 महीने का था। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में शामिल थे जो हम मस्जिद अक्सा गए थे। तो सब हमें कहते हैं आपको खौफ नहीं आ रहा? हमने कहा कि नहीं। जब अल्लाह ताला ने, अगर हम उस पे भरोसा है, अगर अल्लाह ताला ने हमारी जान जिस वक्त जहाँ पे लेनी है वो हम नहीं जानते, अगर वो सरजमीन है तो हमारे लिए शहादत होगी और हम इसके लिए तैयार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 दिन वहाँ फलस्तीन में रुके थे और बॉर्डर भी हमने क्रॉस किया। बड़ी उन्होंने कोशिश की हम लोगों को उल्टा सीधा फंसाने की, और अक्सा में दाखिल होते हुए भी इस तरह से वो हमारे बैगों की हमारी तलाशी ले रहे थे। लेकिन उसी अल्लाह पे भरोसा था कि जो यहाँ तक लेके आया वो हमें अंदर भी लेके जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज हमने सेहन में अदा की क्योंकि खुतबा शुरू था, और फिर हमने असर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह उस मसल्ले पे पढ़ी जिस पे रसूल पाक ने अंबिया की इमामत करवाई थी। बहुत अल्लाह का एहसान था। ये अल्लाह का तवक्कल ही था ना हमारे साथ, जो हमें वहां लेके भी गया और वापस लेके भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सबसे मैं बात कर रही हूँ, ये वो तवक्कल ही था ना हमारा अल्लाह ताला की जात पे। अल्लाह सुब्हान तआला कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हमें जिंदगी के हर मामले में ऐसे ही तवक्कल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हमने आखिर में यहाँ पे एक तस्बीह लिखी हुई है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की, और ये वो तस्बीह है जिसका भी मैंने तज़किरा भी किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी जुमले को पढ़ते हुए आग में कूदे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यही जुमले की तकरार कर रहे थे जब समंदर को जो है पानी के 2 हिस्से कर दिए लाठी के साथ अल्लाह के इज़्न से।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा जंग उहद में, जंग अहज़ाब के मुश्किल औकात में इसी तस्बीह को पढ़ रहे थे। मुझे ये बताइए ये कितनी बार पढ़ना जरूरी है इसको, क्योंकि हम जिस कल्चर से आए हैं ना, हम पढ़ते हैं ये तस्बीह। कोई किसी मुश्किल में है तो क्या इसकी तस्बीह पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है? ये वही नहीं, फजर और मगरिब के टाइम पे आप 7-7 दफा पढ़े, मेरा ख्याल है, जो सुन्नत से साबित है। ओके, वो हमने वो जो है वो दूसरी तस्बीह सूरह तौबा की जो आयत है हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला, वो दूसरी है। ये हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ हैं इनके। कोई कहता है अभी 100 दफा पढ़ें, कोई कहता है बगैर उसके पढ़ें, कोई कहीं पे जैसे, अब मुझे नहीं पता वो सही सेल्फ से साबित होती है या नहीं। कोई कहते हैं इसको वजीफे के तौर पे हर नमाज के बाद 1 दफा पढ़ें, कहीं पे है कोई बताता है 313 दफा पढ़ें। आज की क्लास के बाद क्या पता लगा आपको कितनी दफा पढ़ना है? मैं तो कहती हूँ पढ़ते ही रहें, कोई तादाद होनी नहीं चाहिए कभी। पढ़ें कि ये आपके दिमागों में ये अकीदा पुख्ता हो जाए कि अल्लाह हमारे लिए काफी है और अल्लाह ही सारे काम बनाने वाला है। जी बिल्कुल, और इसके लिए कोई तादाद होनी नहीं चाहिए कभी। अल्लाह के साथ भी ना जोड़िए, इसको किसी मुश्किल के साथ भी ना जोड़िए। अपने ब्रेन को इसके ऊपर ऐसे ट्रेन करें कि जब मुश्किल आए तो ये अकीदा आपका सामने आ जाए कि अल्लाह काफी है। हमने ये सीखा हुआ है, हमारा ब्रेन इसके ऊपर ट्रेंड है, हम इसी अकीदे के ऊपर जी रहे हैं कि अल्लाह हमारा बेहतरीन कारसाज है। तो उसके लिए तादाद जो है वो क्या माने रखती है? 1 बार पढ़ लें काफी है। और अगर आप लाखों बार पढ़ के भी इसके ऊपर अपने ब्रेन को इसके ऊपर ट्रेन ना कर सके, अगर आपके लिए अल्लाह मुश्किल वक्त में काफी ना हुआ तो फिर जितनी बार मर्जी पढ़ा हुआ हो आपने, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो हमें एक्चुअली क्या करना है, अपने आप को इसके ऊपर चेक करना है कि क्या अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन कारसाज है कि हम अभी भी इसबाब की तरफ देखते हैं। हम कानून बने हुए हैं, जब कोई पूछता है कि आपका घर माशाल्लाह बड़ा अच्छा है तो हम कहते हैं हाँ जी हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। कोई कहता है आपके बच्चे अच्छे हैं तो हम कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं इनके लिए, मैंने अपना करियर सेक्रीफाइस किया। अगर ऐसे है तो आपने 100 बार इसको छोड़ के 1000 बार, लाख बार भी ये तस्बीह पढ़ ली, इसका मतलब आपको समझ नहीं आई कि अल्लाह कारसाज है, आप नहीं है, आपके असबाब नहीं है। चीजों को बनाने वाले, मामलात को दुरुस्त करने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। इस अकीदे को जो अपने अंदर बिल्ड करना है हमने इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज के हमारा जो सिफ्त है उसकी डिस्कशन खत्म हो गई। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी छोटी छोटी एफर्ट्स को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे अकीदे जो हैं उनको मजबूत रखे, अल्लाह ताला हमारा भरोसा जो है उसको बेहतरीन अपने साथ कायम रखे और उस भरोसे के साथ अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक में मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे को बेहतरीन नसीहत करने वाला बनाए और हमें नसीहतों से बेहतरीन फायदा उठाने वाला बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।